So 4/1 mux. അല്ലേ? എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഓരോ ഗേറ്റിന്റെയും കേസ്? നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ സർക്യൂട്ട് ഇത്? ഏതാ സർക്യൂട്ട്? ഏതാ സർക്യൂട്ട്? There are two select lines S1 and S0 and one input D and 4 outputs O0, O1, O2, O3. Okay, so it is a 1/4 demultiplexer. Okay, so we can say this is one by 4 demultiplexer. Okay, so next we can write Verilog code corresponding to this demultiplexer. So starting with module name, module demux. Okay, and input output ports, which are they? You have S1, S0 and D. These are our inputs. Right, S1, S0 and D. And you have outputs O0. Notation വേണേ മാറ്റാം കേട്ടോ. O1, O2 and O3. Okay, so these are our port list corresponding to this demultiplexer. S1, S0, D and inputs, O0, O1, O2, O3 outputs. Okay, so we can separate this input S1, S0, D, sorry, and output O0, O1, O2 and O3. Right. Now wire. Which all points we require? Which are the intermediate connections for wire? Wire declaration ഏതൊക്കെ variablesനെ വേണ്ടത്? S1 bar and S0 bar. Okay, S1 bar and S0 bar. These are the two intermediate connections. All other connections are from our inputs, that is D, S1 and S0. Okay. Now you can write the code corresponding to each gate. That is, for first NOT gate, we can write NOT S1 bar, comma S1. That is output, comma input. Gate inde എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക, output, comma input. Similarly, second NOT gate, sorry, second NOT gate, S0 bar, comma S0. Right. That is S0 bar is output and S0 is input to this second NOT gate. Okay, so we have written for this, that is S0 bar and S1 bar. S0 bar is output and where S1 is the input. S0 bar is output of second NOT gate where S0 is the input. Now
Next, we have to write the code corresponding to each AND gates. That is, we have 4 AND gates. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ name കൊടുക്കാം. Okay. So for first AND gate, what is the output? Output is O0. Right. So first we are writing the output, that is O0. Okay. And which are the input? One of the input is D. That is, to every AND gate, one of the input is D. Okay. And for first AND gate, the other inputs are S0 bar and S1 bar. Right. So we can write S1 bar, comma, S0 bar. Okay. That is the first AND gate. And for second AND gate, you can see the output is O1. Right. So the output is O1. And the inputs are, first input is D. Then second input, you can see here S1 bar. And the third input is S0. Right. So here we can write S1 bar, comma, S0. Okay. And for third AND gate, output is O2. And one of the input is D itself. And the other inputs S1, S0 bar. Right here. S1 and S0 bar. For last AND gate, that is O3. And one of the input is D. Then see the connections S1 and S0. S1 and S0. Okay. So that's about demultiplexer. Finally, you can give N module. Okay. So this is our Verilog code or gate level modeling of this 1/4 demultiplexer. Okay. Now, okay അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം അറിയാം. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗേറ്റ് ലെവൽ കോഡിങ് എഴുതി അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നമുക്കൊരു കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തേ. ഡ്രോ ദ ലോജിക് ഡയഗ്രം of the digital circuit specified by the following Verilog description. ആ കോഡ് എഴുതിക്കോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. Draw the logic diagram of the digital circuit specified by the following Verilog description.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. സി, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ, ദിസ് ഇസ് മൊഡ്യൂൾ നെയിം. ആ നെയിമിനൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ദ പോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ABCDF. That is, you have 4 inputs which are the ABCD and 1 output F. Okay, so our circuit will be having 4 inputs ABCD and 1 output F, and there is some intermediate connections declared as wire. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് വരുന്നത്? യു ക്യാൻ സി ഓരോ ഗേറ്റ്സും, ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഓരോ ഗേറ്റ്സും നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, it is an OR gate, right? OR gate. And what is the input and outputs of OR gates? നോക്കിക്കേ, പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് OR ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? X, B, out of. ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന OR ഗേറ്റിലെ ഇൻപുട്ട് ഏതാ, ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാ? X ഔട്ട്പുട്ട്, B, C, D ഇൻപുട്ട്, റൈറ്റ്. എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട്, അതായത് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റ്സിനും ഔട്ട്പുട്ട് ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻപുട്ട് അതായത് AND ഗേറ്റ്, NOR ഗേറ്റ്, OR ഗേറ്റ്, XOR ഗേറ്റ്, അതിനൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരെണ്ണായിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് മിനിമം 2 അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 2 ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ OR ഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ ഗേറ്റ്സിനും തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വാരിയബിൾ മാത്രമാണ് എന്ത്, ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, you will be having an OR gate, that is 3 input OR gate, right? 3 input OR gate. Okay, that is a 3 input OR gate. And which are the inputs are, one is X, then next is B, and the other one is, sorry, output X, inputs B, C and D. This is the meaning of first line, and output is X. Okay, so this is the meaning of this first line. From this, as you know, this B and C are what, input. So actually we can draw these connections of B and C. That is B and C എന്ന് പറയുന്ന connections that can be from input, right? So this is a one input B. I can take another input C like this. Okay, so these are 2 input lines. We can say these are 2 input lines.
that are B and C. Okay, we have three input lines, sorry, four input lines A, B, C, D and B and C, and this D, small letter D is declared as wire. That means നമുക്ക് വേറെ എവിടെയോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് ഏത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് എവിടെയുള്ള നോക്ക്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓർഡർ തന്നെ ചെയ്തു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ ഡി എവിടുന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഡി നോക്കിക്ക് എവിടെയുള്ളത്, ഡി എവിടെയുള്ളത്, ഡി ഇസ് ഏതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോയത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഓർഡറിൽ വരക്കാം, വരക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നോക്കുക, നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ഇസ് അവർ ഇൻപുട്ട്, റൈറ്റ്, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ്. സോ ഹിയർ we can draw a NOT gate. Okay, you can draw a NOT gate here. And the output of this NOT gate is actually this D, right? So this is the first OR gate, output X, input B, C and small letter d, and this small letter d can be obtained from the by giving the input capital D to a NOT gate, that is this one, NOT D comma D. Okay, now second one, here this line represents an AND gate. What are the output and inputs of that AND gate? Output Y and input small letter A and capital letter C, right? And capital letter C is available here. Where will you get this small letter A? Capital letter C is our input. Small letter A is from wire, അല്ലെ, വയർ ആണ്, അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ്, നോട്ട് എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് small letter A, sorry, capital letter A, and we can obtain the small letter A by giving this to a NOT gate, right? Okay, so this is small letter A. So this small letter A and our capital C, that is our input C, are given to an AND gate, and you will obtain this Y. Okay, so from this point I can take connection from C, and this small letter A and C are given to an AND gate. Okay, so that you will obtain the output small letter Y, right? ഇവിടെ connection point കാണിക്കണേ. Okay, so here this is small letter A, this is Y. Okay, then next, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വരെയുള്ള കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്താ വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ you have this AND gate, again an AND gate, that is W Z B. Okay, W Z B. So W is the output and Y and
A, capital letter A and small letter Y are the inputs to an AND gate, right? So next you can draw an AND gate with inputs. Sorry, okay. Next, another AND gate of input Z and B. Okay, input Z and B and output W. Okay. So next AND gate. Input Z and B. So one of the input is B. And next input is Z, right? But Z നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ. Z ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് ഉള്ളത്. Z എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? Another AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ Z എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇൻപുട്സ് Yയും Aയും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ Z ന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെഡും ഇൻപുട്ട് Yയും Aയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ Y ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ Y ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ Aയും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് A and this Y can be given to an AND gate. Okay, so here capital letter A and small letter Y, this one, capital letter A and small letter Y is given to an AND gate and it will produce Z. Okay, so here you will get Z. And നേരത്തെ നമ്മൾ വരക്കാൻ ബാക്കി വെച്ച AND gate ഉണ്ട്. Here Z and B are the inputs and W is the output. Okay, so Z and B, ഇവിടെ ഞാൻ B കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Then Z. Okay. This Z and B can be given to Z and B can be given to an AND gate to produce W, right? So here this will give you W. Okay, then finally there is an OR gate, output of which is F. That is our actual output of the circuit, F, and inputs are X and W. Okay, so here this X and this W can be given to an OR gate. Okay, and that output is represented as F, which is our circuit output. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ABCD ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരും, then F ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ABCD ഇൻപുട്ട്, F ഔട്ട്പുട്ട്, then ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണക്ഷൻസ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ A, അതേപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും അതേപോലെ D, X, Y and Z. That are the intermediate connections. Okay. Clear ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ തിരിച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യം വരക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണേ അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് മാറ്റി വരക്കാം. ഓക്കെ, കോഡ് നോക്കിയിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ?
സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതിന്റെ പ്രിന്റഡ് വേർഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വരക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് കണക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് മാറ്റി വരച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിംഗ് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ആവൂലേ? പിന്നെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിംഗും കൂടെ വേണം അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോകാം. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഫ്ലോയും അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നോക്കാം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആക്ച്വലി സിലബസിൽ പറയുന്നത് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ്. അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം ഡിസൈനും പറഞ്ഞു, ലോജിക് ഡയഗ്രാം, ദെൻ അതിന്റെ വെരിൽ ഓഫ് കോഡിങ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോട് ജനറലി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കാൻ. ഡിസൈൻ എ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് that produces a high output whenever a 3-bit binary number A2, A1, A0 greater than 001 and less than 110 is applied as input. Logic circuit design ചെയ്യാം. Also write the variable of code corresponding to the circuit. ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോജിക് 1 ഔട്ട്പുട്ട്, whenever a 3-bit binary number A2, A1, A0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 3-bit binary number ആണ്, greater than 001 and less than 110 is applied as input. വെരിലോ കോഡ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? തെറ്റായ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം? നമ്മൾ പറയുന്നത് 001, അതായത് നമുക്ക് ഡെസിമലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, 110, ലെസ് ദാൻ 110, ദാറ്റ് ഈസ് 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1-നെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്ററും 6-നെക്കാട്ടിയും ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇൻപുട്ടിൽ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങളോട്, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഇതാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്? ഡെസിമൽ വാല്യൂല് പറയുവാണെങ്കിൽ 1-നെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും 6-നെക്കാട്ടിയും കുറവും. എന്ന് വെച്ചാൽ 1-നെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും 6-നെക്കാട്ടിയും കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് വരും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 3, 4, 5. അപ്പൊ ഈ 2, 3, 4, 5-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 3-bit ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻപുട്ടിൽ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും. കനോണിക്കൽ SOP ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ എഴുതും?
കനോണിക്കൽ SOP ഏതൊക്കെ ടേംസാ വരുക? ഏതൊക്കെ ടേംസ് വരും ഈ കനോണിക്കൽ SOP? സീറോ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഏതിന്? കനോണിക്കൽ SOP എഴുതാം ആദ്യം. എങ്ങനെ എഴുതും? ഞാൻ പറയാം. SOP എഴുതാനും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക. മനസ്സിലായ? ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുമ്പം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും, ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഈ ഒരു നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? A2 A1 A0. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുക വിത്ത് ഇൻപുട്സ് എന്താ? A2 A1 A0. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ. A2 A1 A0 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് F ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. Okay, so first you can write the truth table corresponding to this function. Canonical SOP എഴുതണം. SOP എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഡയറക്റ്റ് SOP എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് എഴുതുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? ആ 3 ബിറ്റിന്റെ A2 A1 A0 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് പോസിബിൾ ആണ്? നമുക്ക് 0 to 7 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ? 000 001 എഴുതിക്കോ. 001 010 then 011 100 then 101 and 110 last 111. So these are the 8 possible input combination, that is 3-bit binary number A2 A1 A0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ എ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വെൻ 3-bit ഇൻപുട്ട് ബൈനറി നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്ലൈഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A2 A1 A0 ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും എഴുതി. ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? അത് എപ്പോഴാ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവേണ്ടത്? ഈ കണ്ടീഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 6. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരുള്ളൂ? 2 3 4 5. ലെസ് ദാൻ 6 ആണ്. അപ്പൊ 2 3 4 5. അപ്പൊ ഈ 2 3 4 5 ഈ കേസസിൽ മാത്രം, അതായത് ആണ് ഈ കേസസ് പറയുന്നത് 2 3 4 5 ഇത്രയും കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായോ? സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് whenever 3-bit binary number A2 A1 A0 greater than 1 and less than 6 is applied as input. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാനോണിക്കൽ SOP എഴുതാം. അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാനോണിക്കൽ SOP എഴുതാം. എങ്ങനെ? ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 0നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടും 1നെ അൺകോംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് A2 ബാർ A1 A0 ബാർ ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ലോജിക് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു ക്യാമാപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ SOP ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? SOP ഫോമിൽ എഴുതിയാലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമാപ്പ്. ഇനി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരക്കാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ 2 3 4 5ന്റെ ടേംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാം. ബട്ട് എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാമാപ്പ് വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ.
അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾ ക്യാമാപ്പ് വേണം? 3 വേരിയബിൾ ക്യാമാപ്പ്. നമുക്ക് 3 ഇൻപുട്ട് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ 3 വേരിയബിൾ ക്യാമാപ്പ് ഹിയർ. So we can use 3 variable CAMAP. വരച്ചോ? Okay. And our variables are A2, A1 and A0. Okay. Then our combinations എഴുതുക 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sorry, ഞാൻ 5 വരച്ചു പോയാ. Okay. 1, 1 and 1, 0. Then corresponding to our 2, 3, 4, 5. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. ഇത്രയും 1 വരും. ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0 ആണ്. 1ന് 0 ആണ്. ആൻഡ് 4, 5, sorry, 6, 7, 0 ആണ്. Okay. Then we can group. So എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. Okay. Now we can write the expression for output as, expression പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? In SOP form, the expression is, simplified expression is, പറഞ്ഞോ? എന്താ എക്സ്പ്രഷൻ വരുക? A1 bar A2. A2, A1, A0 ആണ്. A1 bar A2 ഏതാ ഉള്ളത്? A2 bar A1. അതാണ് ഈ ടേം. ഈ ടേമിന് വരുന്നത് A2ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ 0 അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്? A2 bar. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് A2 bar A1 അല്ലേ? ഇവിടെ 1, 1 ആ വരുന്നത്. പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും? ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് 1 ആണല്ലേ? സോ A2 പിന്നെ വരുന്നത് A1 bar. സോറി, ആ ടേമ പ്രണവ് പറഞ്ഞല്ലേ? A2, A1 bar. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ടേംസ് വരും. A2 bar A1 പ്ലസ് A1 bar A2. ഓർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? A2 A1 ബാറും A1 A2 ബാറും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? എങ്ങനെ എഴുതാം? XOR വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. A1 XOR A2. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതിന് ഇനിയിപ്പം വെരിലോ കോഡ് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ, സർക്യൂട്ട് ചെറുതല്ലേ. കോഡ് XOR ഗേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് ഡയഗ്രം എങ്ങനെ വരക്കാം? A1 A2 ഒരു XOR ഗേറ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ദിസ് വിൽ ബി അവർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. വെരിലോ കോഡ് എഴുതണമെന്നില്ല, XOR മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് AOI ലോജിക്ക് വെച്ച് വരക്കുവാണെങ്കിൽ വെരിലോ കോഡ് എഴുതാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ക്ലിയർ അല്ലേ ചെയ്തത്? ത്രീ ഇൻപുട്ട് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ A0 നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഒന്നും തന്നെ A0 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും എന്താണ് A2നെയും A1നെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷനിൽ അത് വരാത്തത്. ഇൻപുട്ട് 3 തന്നെ ഉണ്ടാവും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം,